मूसा पिंड तो आ गए ने चंडीगढ़। मूसेवाला कतलकांड च शामिल दो शक्की शार्प शूटरां दी होई पछाण। सोनीपत दे रहण वाले प्रियवर्त फौजी अते अंकित सेरसा दी भाल च जुटी पुलिस। फतेहाबाद दे एक पेट्रोल पंप ते देखे गए सन दोवें बदमाश। मूसेवाला कतलकांड च वरती बुलेरो दियां नवीं सीसीटीवी तस्वीरां। पहली बार दिखे शक्की कातिल। फतेहाबाद दे पेट्रोल पंप तो पवा रहे सी पेट्रोल। 25 मई दियां ने सीसीटीवी तस्वीरां। संगरूर लोक सभा जिमनी चोण लई राजा वड़िंग दी अपील। कहा मूसेवाला दे पिता नूं चुनिया जावे सांझा उम्मीदवार। सरदारा सिंह जौल ने भी मूसेवाला दे पिता नूं लोक सभा भेजण दी कीती मंग। सिमरनजीत सिंह मान नूं मिले सुखबीर बादल अते हरजिंदर सिंह धामी। संगरूर चोण लई सांझा उम्मीदवार उतारन लई कीती चर्चा, पर मान ने अजे नहीं भरी हामी। अज भर सकदे ने नामजदगी। संगरूर लोक सभा जिमनी चोण लई आम आदमी पार्टी ने ऐलानिया उम्मीदवार। जिला इंचार्ज गुरमेल सिंह नूं मैदान च उतारिया। कराचो पिंड दे सरपंच भी ने गुरमेल सिंह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जाणगे चंडीगढ़। बीजेपी दफ्तर च पंजाब बीजेपी आगुआं नाल करनगे मीटिंग। सैक्टर 37 च बीजेपी दफ्तर दे बाहर भारी सुरक्षा प्रबंध। जथेदार ने केंद्र वालों Z सिक्योरिटी की पेशकश नूं कीता इनकार। किया सिक्योरिटी देण लई धन्नवाद, पर मैं नहीं लै सकदा Z सिक्योरिटी। मोगा दे बदनी कलां तो रोंगटे खड़े करन वाली खबर। दिन दिहाड़े हमलावरां ने तेजधार हथियारां नाल वड्ढ दिता नौजवान। सड़क ते तड़फ तड़फ के होई मौत। सत श्री अकाल, मैं हरदीप संधू, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दे नाल जुड़ी वड्डी खबर तो। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार की मांग ठुकरा दी है। सूत्रां दे हवाले दे नाल वड्डी खबर है। सिटिंग जज मूसेवाला कतलकांड की जांच नहीं करेगा, यह मांग ठुकरा दी गई है। सरकार ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नूं पत्र लिखा सी। पत्र लिख के जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज तो करवाउण दी मांग कीती सी, जो कि मूसेवाला दे परिवार दी मांग है, उन्हां दे माता पिता दी मांग है। लेकिन जो सूत्रां दे हवाले नाल इस वेले वड्डी जानकारी मिल रही है कि हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार दी यह मांग ठुकरा दी गई है। कोई जो तकनीकी चीज़ां ने उसका हवाला दिता गया है। एक चिट्ठी जिहड़ी है वो वापस भेजी गई है पंजाब सरकार नूं। मूसेवाला दे परिवार दी मांग सी कि हाईकोर्ट दे सिटिंग जज इस मामले दी जांच करन। सरकार दे वल्लों पंजाब सरकार दे वल्लों हाईकोर्ट नूं पत्र लिखिया गया सी, लेकिन सूत्रां दे हवाले नाल वड्डी खबर कि हाईकोर्ट ने यह मांग ठुकरा दी है। उमेश शर्मा साडे सहयोगी जुड़ गए ने होर जानकारी दे लई। उमेश, की कुछ होर जानकारी हुण तक मिल पाई है? एक चिट्ठी वापस भेजी गई है हाईकोर्ट दे वल्लों। इस चीज तो इनकार कर दिता गया है कि हाईकोर्ट दे सिटिंग जज इस मामले की जांच करन। होर की कुछ जानकारी सामने आई है? देखो, फिलहाल इन्नी ही जानकारी है, क्योंकि एक लैटर जो प्रोसीजर होता है एक एडमिनिस्ट्रेटिव लैवल से कि पंजाब सरकार वालों हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नूं लैटर भेजा गया सी। रजिस्ट्रार जनरल को लैटर सीगा, मंग सी कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज ते जांच कराई जाए मूसेवाले मामले की। लेकिन हुण हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वालों इस मंग नूं ठुकरा दिता गया। लैटर वापस, उस लैटर का जवाब भेजा गया पंजाब के चीफ सैकटरी के मुख सकत्तर नूं। जानकारी इन्नी होंदी है क्योंकि जदों कोई मंग की जाती है हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वालों एक पूरा प्रोसीजर होंदा, उन्हां कोलों मंग गई, उन्होंने देखा तो कुछ तकनीकी पहलुओं का जरूर जिक्र इहदे विच है। लैटर वापस पंजाब के चीफ सैकटरी कोल भेजा गया कि मंग असीं नहीं पूरी कर सकते। इन्नी जानकारी है। तकनीकी पहलू की है, कुछ नियमां दा हवाला है, वो जदों लैटर सामने आएगा या की चीज़ां लिखी हुई हैं, क्योंकि पंजाब सरकार कोलों लैटर है वापस वो तां। लेकिन इन्नी जरूर है कि जिहड़ी मंग सीगी अर्श वो ठुकरा दी गई है। जी जी, शुक्रिया उमेश पूरी जानकारी दे लई। तां हाईकोर्ट दे वल्लों यह मंग ठुकरा दी गई है। मूसेवाला दे परिवार दी यह मंग सी कि हाईकोर्ट दे सिटिंग जज तो जांच करवाई जाए, जिस तो बाद पंजाब सरकार दे वल्लों हाईकोर्ट नूं चिट्ठी लिखी गई। चीफ जस्टिस नूं चिट्ठी लिखी गई सी कि हाईकोर्ट दे एक सिटिंग जज नूं अपॉइंट करके इस मामले की जांच करवाई जाए। लेकिन सूत्रां दे हवाले तो हुण वड्डी जानकारी मिल रही है कि हाईकोर्ट ने यह मंग ठुकरा दी है। तो एक होर वड्डी खबर इसे कतल केस दे नाल जुड़ी हुई। सिद्धू मूसेवाला कतल केस दे सोनीपत दे नाल तार जुड़दे नजर आ रहे ने। मूसेवाला कतल केस दे विच शामिल
ਦੋ ਸ਼ੱਕੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਅੰਕਿਤ ਸੇਰਸਾ ਜਾਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਬੁਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਉਤਰਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਵੇਖੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸੇ ਬੁਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੋਰੋਲਾ, दूसरी जो बोलेरो है जिस ਦੀਆਂ सीसीटीवी ਤਸਵੀਰਾਂ लगातार सामने आ रही ने, उसे बोलेरो ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਤਿਆਬਾਦ ਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸੀ। 25 ਮਈ ਦੀ ਜੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੀਆਂ। ਦੋ ਸ਼ੱਕੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਦੋਵੇਂ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਅੰਕਿਤ ਸੇਰਸਾ ਜਾਟੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਭਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੇਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੱਕੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਬੁਲੈਰੋ ਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਹੱਤਿਆकांड ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬੁਲੈਰੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ 29 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤੇ 25 ਮਈ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬੁਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਫਤਿਆਬਾਦ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਇਹ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਬੁਲੈਰੋ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਛਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੋ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਤਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਪਿੰਡ ਸਿਸਾਨਾ ਸੋਨੀਪਤ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਦੋ ਸ਼ੱਕੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਮਰਡਰ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨ ਭਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਇਸ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਮਕਰਨ ਗੈਂਗ ਦਾ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਮਰਡਰ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨ ਭਰ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਜਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਿੱਟੂ ਬਰੋਣਾ ਦੇ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਦੋ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤਲਾਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ, ਬੁਲੈਰੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰੇ ਸੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੰਕਿਤ ਸੇਰਸਾ ਜਾਟੀ ਇਹ ਵੀ ਸੋਨੀਪਤ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੰਕਿਤ ਸੇਰਸਾ ਜਾਟੀ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਕਿਤ ਸੇਰਸਾ ਜਾਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਸਿਸਾਨਾ ਪਿੰਡ ਸੋਨੀਪਤ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਮਰਡਰ ਤੇ ਕਈ ਦਰਜਨ ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਮਕਰਨ ਗੈਂਗ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਖਸ ਅੰਕਿਤ ਜਾਟੀ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਨੋਂ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਬੁਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬੁਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੋਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਜਸਪਾਲ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਦੋ ਸ਼ੱਕੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਤਿਆਬਾਦ 'ਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਦੇਖੇ गए ने। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ कुछ कार्रवाई चल रही है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि कल जो है एक सीसीटीवी सामने आया था जिसमें ये दो गैंगस्टर हैं। एक गैंगस्टर जो पर्वत है और एक जो दूसरा है जाटी जो है, अंकित जाटी है, वो यहाँ इस सीसीटीवी के अंदर जो बुलेरो गाड़ी है उसमें देखे गए थे। तो अब जो है इन दोनों को वो गिरफ्तार कर लिया गया है। कि अब देखना होगा कि इनका इस हत्याकांड के अंदर क्या अहम रोल रहने वाला है, क्योंकि लगातार ऐसी सीसीटीवी सामने आ रही है। और वही बुलेरो है जो सिद्धू मूसेवाला के पीछे जो उसकी रैकी कर रही थी, और वही गैंगस्टर है जो फतेहाबाद में देखे गए। अब उनको गिरफ्तार किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि इनका क्या अहम रोल रहने वाला है। जी शुक्रिया जसपाल पूरी जानकारी के लिए। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਅੰਕਿਤ ਜਾਟੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੀ ਤਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਵੇਖੇ ਗਏ ਨੇ।
ਦੋਵੇਂ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਉਸੇ ਬੁਲੈਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਬੁਲੈਰੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਇਹ ਬੁਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜੋ ਕੋਰੋਲਾ ਗੱਡੀ, ਦੂਸਰੀ ਜੋ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਥਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਥਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਰੋਲਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੁਲੈਰੋ ਗੱਡੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੋਂ ਬੁਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕੋਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਬੁਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ? ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੋਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੋਂ ਬੁਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰੋਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਕਾਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਊ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਤਿਹਬਾਦ ਤੋਂ ਇਹ ਬੁਲੈਰੋ ਗੱਡੀ DL 10CT 0196 ਨੰਬਰ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਬੁਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਇਹ ਫਤਿਹਬਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੁਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਾਊ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਖਤਾ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ 6 ਤੋਂ 7 ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਐਕਸਟਰਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਸਪਲੈਂਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਪੰਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ, ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਹੀ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੀ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲੈਰੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲੈਰੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਿਰਫ 1-2 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਰ ਦੇ ਟਾਇਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੁਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਤੇ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਤੇ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜੇ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੇ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਫੜ ਲਏ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਲਟੋ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਲਟੋ ਗੱਡੀ ਦਾ ਓਨਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਿਸਟਲ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੂਜੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਦੇ 6 ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਬੁਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਅਰਸੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਫੋਨ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਊ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਊ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਰੀਆ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਬੁਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮੇਨਲੀ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ, ਇਹ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ 2 ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਕਰੋਲਾ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਨਾ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬੁਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਤਿਹਬਾਦ ਤੋਂ ਬੁਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਚ ਵੇਖੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਕੁಖ್यात ਬਦਮਾਸ਼ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਨੇ, ਮਨੀ ਤੇ ਰੂਪਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੀ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੋਗਾ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰੂਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪੱਟੀ ਦਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਇਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸ਼ੱਕੀ ਉਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਊ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹੁਣ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਾਂਡ, ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸਲੀ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਕੱਠ ਹੋ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਸੇ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਕਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੋ ਬੋਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ, ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਜੋ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ 2 ਸ਼ੱਕੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਵੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਤਲकांड ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਕੱਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।